गुरमत दे अंदर उम्र दा कोई लिहाज नहीं है। इत्थे हो सकदा बाल अवस्था विच ही किसी नूं बख्शिश हो जाए तो उहनूं गुरु दे घर विच बाबा कहण लग जाण। और साध संगत गुरु नानक साहब महाराज दे घर विच ना कोई उम्र दी सनियोरिटी है, ना कोई रिजर्वेशन है। इत्थे सिर्फ ते सिर्फ बख्शिश उत्ते सब कुछ डिपेंड है। मैं सवेरे भी ये बेनती बंगला साहब तो कीती सी कि दुनियावी अकैडमिक एजुकेशन जिहड़ा ज्ञान है उहदे विच ते गुरु दे ज्ञान विच जमीन आसमान दा फर्क है। बाहरी तौर ते स्कूल विच टीचर उहनूं मॉनीटर बनाउंदा है जिहड़ा स्टूडेंट हर सवाल उत्ते टीचर दे हत्थ खड़ा करके कहे जी मैनूं आउंदा है। ਉਹਨੂੰ टीचर क्लास ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ सो गणिए सब ते उच्चा। इत्थे जिन्हें जप तप सेवा करके हथ जोड़ के गुरु नूं यह कहा समर्पण हो के ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुख दा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। ओनू गुरु ने वडियाई दिती है। उस सिख नूं वडियाई मिली जिन्हें जप तप भी कीता है, पर वो अरदास करके कहता जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। इत्थे कोई उम्र दी सनियोरिटी कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैं एक दिन अगे भी कुछ महीने पहला एग्जाम्पल लाइव तो कथा विच कही, जिहड़ी दुनिया में आपां पढ़े लिखे अखवाने ना कि सानू बहुत नॉलेज है, ठीक है, ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है। पर तुसी सियाणे सज्जण बैठे हो, किसी बच्चे नू किन्ने भी कंप्यूटर की नॉलेज होवे, किन्ना पढ़िया लिखिया होवे, पर उहदी उम्र घट होवे। अजकल निके जे बच्चे दे हत्थ 'च मोबाइल फड़ा दिओ, वो सारियां ऐप्स खोल लैंदा, उहनूं पता की कुछ है। उम्र छोटी होवे, कंप्यूटर का जिन्ना मर्जी ज्ञान होवे, ये सच्चाई है साध संगत 18 साल तो उम्र घट है, उन्होंने नौकरी नहीं दी जा सकती। इत्थों तक देश का कानून बन गया है भी घट उम्र वाला बच्चा जे काम कर रहा है तो वो बच्चे उत्ते तुसीं जुल्म कर रहे, एक धारा बन गई है, तुहानूं सज़ा हो सकती है। छोटे बच्चे नूं नौकरी ते नहीं लाया जा सकता। 18 साल तो उम्र घट है, नॉलेज जिन्नी मर्जी होवे, ਉਹਨੂੰ नौकरी ते नियुक्त नहीं किया जा सकता। साध संगत 18 साल तो उम्र घट है, वोट पाउण दा अधिकार नहीं है। 18 साल तो उम्र घट है, किसी पद उत्ते अहुदे उत्ते ਉਹਨੂੰ नियुक्त नहीं किया जा सकता। 18 साल तो उम्र घट है, ਉਹਦੀ मैरिज करनी कानूनी जुर्म है। 18 साल तो उम्र घट है, किसी इलैक्शन विचों खलो नहीं सकता। पर साध संगत ये दुनियावी अकैडमिक एजुकेशन है। ਜਦੋਂ मेरे गुरु के घर में तुसी आओगे, इत्थे वखरियां खेडां ने। इत्थे बाहरी तौर ते तुसी बाहरी ज्ञान नाल गुरु की तुलना नहीं कर सकते। क्यों? इत्थे साध संगत 5 साल की उम्र विच भी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरु ने। कोई कह सकता भी छोटी उम्र है जी गुरु किवें बन गए? 5 साल की उम्र विच भी धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे ने। इत्थे उम्र का कोई तकाजा नहीं है। इत्थे बाल अवस्था 12 साल की उम्र है। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने तू बूढ़ा नहीं है, तू बुढ़ा है। 12 साल की उम्र वाले नूं भी बाबा बुढ़ा कहण लग पिया। 8 साल की उम्र का भी भगत प्रहलाद भगत है। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने गवाही भरी है। 5 साल की उम्र का भी भगत प्रवान होया। कौन? 5 वर्ख को अनाथ ध्रुव बारक, हर सिमरत अमर अटारे। 5 साल की उम्र है ते ध्रुव भगत भगती नूं पद नूं प्राप्त हो गया। सो गुरु नानक साहब महाराज के घर विच रब दे घर दी खेड
ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੁਣਾਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ ਕੋ ਭੈ ਦਇਆਲ, ਜਿਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਹਾਂ, 10-12 ਘੰਟੇ 14 ਘੰਟੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, 6 ਤੋਂ ਲੇਟ ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਣਾ, 8 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, 14 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 14 ਘੰਟੇ ਜਾਗਿਆ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, 14 ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ, 14 ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਨ 2002 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਕਈ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੱਥੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੱਥੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਦਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਲ 2-4 ਅਮੀਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਈਏ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਲਏ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਈਏ? ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋੜੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋੜੇ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਠੀਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ 1 ਲੱਖ। ਭਾਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਏਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਛੁਪ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਛੁਪ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਉਹ ਦਾਨ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਪੁੰਚਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈ ਏਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਕੜ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸਾਧੂ ਜਾਣਨ, ਕੱਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਤ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਸੇਵਾ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 100-500 ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ। ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਾਠ, ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਆਹ ਲੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਗਨ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਢੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਛੱਡਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਟੈਂਟਲੀ ਨਾਲ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ। ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 20-20 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਉਦਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੋਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੀ ਵੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਸ਼ੀਟ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਨਾਲ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ। ਬਾਰੀਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਈ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਧੋ ਲਿਆਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਧੋ ਲਿਆਣੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ, ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਧੋਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਲ ਧੋਤੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਣ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਲਹਿਣਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ ਜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਧੋਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਫਲਾਨੇ ਤਾਂ ਮੇਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫੇਲ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਲ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣੇ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੱਲ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਉਹ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਲੈਣਿਆਂ ਧੋ ਲਿਆਣੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਉਹ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਸਿੱਖੀ ਕੱਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਤ ਬਚਨ। ਸਤ ਬਚਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਫ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਦਾ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਧੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਰਫ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਕਿਉਂ ਝਾੜਨੇ ਨੇ, ਥਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਕਿਉਂ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਈਓ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ, ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਖਬਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੜਾ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਹੁਤ। ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ? ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਲਿਆਇਓ ਚੀਜ਼, ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਏਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਬਾਲਟੀ ਲਿਆਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਚੰਚਲ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਢਾਂਗੂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਝੱਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 8 ਸਾਲ ਗੁੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜਤੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਸਕਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੱਕੋ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 40 ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੇ 40 ਦਿਨ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢਵਾਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਦ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਲੇ ਬੋਲ ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਫੁੱਟਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ 1 ਘੰਟਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ, ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ, ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਤਰੁੱਠ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਰਖ ਗੁੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਦ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਬਣਾਏ, ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਵੀ ਥੜੇ ਬਣਾਏ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਥੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਉਦਣ ਬਣਿਆ, ਥੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਦਿਨ ਥੜੇ ਢਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੱਕੋਂ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਦਾ। ਥੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ? ਆ 4x4 ਦਾ ਥੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਥੜਾ ਢਵਾਇਆ, ਥੜਾ ਢਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਥੜਾ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹ ਥੜਾ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਠਿਆ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ,
महाराज जिहो जिहा थड़ा चाहिए किरपा करके बनवा लो। श्री गुरु अमरदास महाराज ने किरपा की, फिर 7वें दिन बनया थड़ा गुरु रामदास महाराज जी का परवान होया गुरु अमरदास महाराज। सेवा उहियों परवान है जिहड़ी गुरु किरपा करके करावे। इसलिए सेवा करन लगे भी गुरु नूं अरदास करनी पैंदी, महाराज सेवा करन दी जाच बख्शो, सिमरन करन दी जाच बख्शो। गुरु दे कोलों ये मत मंगनी पैंदी, गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसरना। जिदन गुरु की कृपा बख्शिश हो जाए उदन कीती सेवा सफल हो जाती। पातशाह ने बाणी च लिख के दिता है, एवें नहीं गुरता गद्दी दिती गुरु अमरदास महाराज। पहला चंगी तरह परखिया जिठा जोग है इस सेवा ते। बाणी च लिख के दिता है, सब विद मान्यो मन। पातशाह का मन मन्निया भी ठीक है, हुण ये गद्दी दे योग है। सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तखत दीन गुर रामदास। फिर श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने शरीर छड्डण तो पहला, अज तो पातशाह ने 5 दिन रहिंदियां गुरता गद्दी बख्श दिती। अकाल चलाना करन तो पहला तखत गद्दी ते बिठाया और सिंघासन तखत ते बिठा के 5 पैसे नरेल रख के नमस्कार की। उस वक्त गुरु अमरदास महाराज ने सारी संगत नूं हुक्म किया, कहंदे अज जेड़ा जेड़ा गुरु रामदास साहब नूं मत्था टेकेगा ओदा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अपने पुत्र धीआं परिवार सद्या, सतगुर भाणे अपने वह परिवार सदाया। सारा परिवार सद्या। फिर हुक्म किया, मोहरी पुत ए पुत्र मोहरी जी पहला मत्था तुसीं टेको गुरु रामदास। ये ना मन च लिआओ ये साडे घर दा जी दमाद है, ये छोटा है, ऐदां नहीं चित्त विच लिआउणा। मत्था टेको गुरु मन के गुरु रामदास महाराज नो, जाओ तुहाडा जन्म मरण खत्म होएगा। मोहरी पुत सन्मुख होया, रामदास पैरी पाए जियो। सब पवे पैरी सतगुर केरी, जिथे गुरु आप रखे आ। कहते ਉਹਦੇ पैरों 'ਚ मत्था टेको जिस च गुरु अमरदास महाराज ने अपना आप रख दिता। किहदे विच? धन गुरु रामदास महाराज। सब पवे पैरी सतगुर केरी, जिथे गुरु आप रखे आ। कोई कर वखीली, वखीली का अर्थ हुंदा ईरखा। कईयां दे मन च ईरखा आ जांदी भी मैनूं मिलनी चाहिदी सी, गद्दी दा मैं हकदार है। कोई कर वखीली निवे नाही, जिहड़े ईरखा करके निवे नहीं ना उन्होंने भी गुरु अमरदास महाराज ने कृपा करके कहा तुहाडा भी भला होएगा, तुसीं भी मत्था टेको। कोई कर वखीली निवै नाही, पढ़ो फिर सतगुर आन निभाया। हर गुरै भाणा दी वड्याई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने अकाल चलाना करन तो पहला, ज्योति जोत समाउण तो पहला पातशाह ने सब नूं गुरु रामदास महाराज दे चरनां नाल जोड़ दिता। जिहड़े नहीं पहला बख्शे गए वह भी गुरु अमरदास महाराज ने बख्शे ते इन्ने दयालु ने। ताइयों गुरु अमरदास महाराज नूं कहंदे सी निमाणियां दे माण, ने ताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट, ने गत्तियां दी गत्त, ने पत्तियां दी पत्त, ने धिरियां दी धिर, ने थामियां दी थां। जिहदी कोई थां ना होवे उहदा थां गुरु अमरदास, जिहदी कोई ओट ना होवे उहदी ओट गुरु अमरदास। जिहदी कोई धिर ना होवे वह कवे जी मेरी कोई धिर नहीं है, मेरा भैन भाई रिश्तेदार मेरे मगर नहीं है। कहते जहाँ तेरा कोई ना होवे न धिरियां दी धिर है गुरु अमरदास। जाके गुरु अमरदास साहब दे चरनी पै जाई, तेरी धिर बन जाणगे गुरु अमरदास। मैं सवेरे बंगला साहब तो कथा सुनाई, जिन्हों कोड़ी जान के घरदियां ने कढ़ दिता। श्री गुरु अमरदास महाराज ने कल्ला कोड़ नहीं दूर किया, ਉਹਨੂੰ फिर तंदुरुस्त करके पुत्तां दी तरह रखिया। संगत विच आवाज दे के कहा सी प्रेमे दी शादी करनी है, भाई कोई रिश्ता करो। कई विचों चुप कर गए, किहड़ा इन्हां रिश्ता करे, ना कोई जमीन जायदाद, ना कोई घर, ना कोई मां प्यो।
ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਰੋਟੀ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸਾਧ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਮੱਥੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਮੱਥੋਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਘੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੱਤ ਥੋੜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੰਡ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਬਈ, ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਦੱਸ ਬਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋੜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਤਾ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਰੋ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਦੱਸੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਰਨੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਤੇ ਮੱਥੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਧੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾ ਧੀਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਮੱਥੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨਗੇ। ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੀੜਾ ਮੰਜੀ ਥੱਪੀ, 22 ਮੰਜੀਆਂ 52 ਪੀੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੀੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭੈਰੋਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਤਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਰ, ਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹੋ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ।
मैं कई बार ये बेनती कथा में जरूर कहना हुंदा, जे बंदे दी भाग लड़ी कमजोर होवे ना तुसी सेवा कर सकते, ना नाम जप सकते, ना गुरुद्वारे जा सकते। ये तो वड्डे भागां दी निशानी है। बिन भागां सतसंग ना लभै। जे बंदे दी भाग लड़ी कमजोर है, गुरुद्वारे दे नाल रहैशी कंध सांझी होवे तां भी उठ के मत्था टेकण दा हुक्म नहीं है। लोकी कोल भी रहिंदे ने तां भी गुरुद्वारे नहीं आ सकते। मैं अमृतसर शहर में सैकड़े बंदे इहो जिहे ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਭਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਚਲੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰਿਆ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਦਾਂ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ 10,000 ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰੀਦਾ ਵੀ 10,000 ਨਿਕਲਣੇ, ਜੇ 2,000 ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਈਏ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਦਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰੀਦਾ ਜੇ 2,000 ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ 6-6 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਲੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਓ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉਠੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਕੌਡੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦਣ ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਟੇ ਸੀ ਜਰਮਨ ਫਰੈਂਕਫਰਟ।
ਤਾਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਮੇਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਰੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਤੁਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਚਿਹਰਾ, ਉਦਾਸ ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਣ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾ ਗਏ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੂਟ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਰਮਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਬੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਕਈ ਨੈਟ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੜ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੁਰੋਂ ਲੋਕ ਮੁੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਭਾਗਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗਿਓ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਆਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੀਂ ਬਖਸ਼ੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਪੜੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹ 7 ਦਾਨ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਿੱਖੀ, ਦਾਤ, ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗੋਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਲਈ। ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ,
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਵਰਜਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦੂਰੋਂ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਢੰਗੂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ? ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ, ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ 2 ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ 10-10 12-12 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਕਾਹਦੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲੱਗ ਪਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੁੜਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਢੋਈ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਤਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ। ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੈਗ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਘੜੇ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਭਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ? ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਦਤ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀ ਲਓ, ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ SHO ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਤੇ, ਇੱਕ SHO ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਦੋਏ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮ ਮਲ ਪੰਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਤਿਆਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ, ਭੱਲੇ ਅਮਰ ਗੱਜ ਕੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।